ہے. اسی وجہ سے میرے رسول نے ذہن دیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اے لوگو میرا اور تم سب کا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور تم سب کو پیدا کیا, تم اسی کی عبادت کرو. اسلام کی عبادت کا یہ مزاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا قرآن پہ یقین کامل ہے. علماء بیٹھے ان سے پوچھیں آپ سورہ نمل پڑھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مالی لا ارى الہدہد, کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ہدہد ایک پرندے کا نام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے, یہ بڑا شارٹ ٹائم ہے اور مختصر ٹائم کے لیے حاضر ہوا ہوں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ہدہد حاضر ہوا, حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے میں ملکہ سبا کے پاس گیا ہوں. ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور کام کیا کر رہی ہے, سورج کی پوجا کر رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدہد آ کے مزاج دیتا ہے یہ سورج کی پوجا, یہ چاند کی پوجا, یہ زمین و آسمان کی پوجا یہ آج کا نیا دستور نہیں ہے, یہ پرانے زمانے میں چلا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط بھیجا ہے قیمتی اور وہاں گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. سرکار سلیمان علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے اور پوری تفصیل بیان کی. اب وہ ایک مزاج تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزاج لوگوں کو یہ دیا کہ ہمیں لوگوں کے طریقے عبادت کو نہیں اپنانا ہے, ہمیں وہی عبادت کا طریقہ اپنانا ہے جو مصطفیٰ کریم نے دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا, حضور آپ کو سجدہ کر دوں. میرے رسول نے ارشاد فرمایا غیر خدا کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, لیکن غیر خدا کو سجدہ کرنا اسلام میں جائز نہیں. اگر عبادت کا سجدہ تو شرک, علماء بیٹھے پوچھیں, اور اگر تعظیم کا سجدہ کرے تو حرام. ہمارا اسلام اس مزاج نازک کا متحمل ہے کہ ایسی چیزیں برداشت نہیں کرتا اسلام. تو اس لیے ملک ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو, اس میں مسلمانوں کے لیے سنویدھان صرف ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. خدا کے علاوہ کسی کی عبادت روا نہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے انتھک کوششیں کی. علماء سے پوچھیں حضور کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس میں نماز پڑھتے ہوئے کیا حالات ہوئے. سمیہ کو مکہ کے اندر قتل کیا گیا, یاسر کو شہید کر دیا گیا, کس لیے؟ انبیاء کرام کو شہید کیا گیا, کس لیے؟ علماء سے پوچھیں کہ ایک گھڑی کے اندر 43 نبیوں کو قوم نے شہید کیا ہے. 43 نبیوں کو صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ صرف خدا کی عبادت کرو. اگر خدا کے توحید کے نام پہ اگر ہماری جانیں قربان ہو جاتی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس لیے ہر مدرسے کا ذمہ دار اور ہر مسجد کا امام اور ہر عالم یہ طے کرے کہ قوم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو گائیڈ کرنے جان جا سکتی ہے, مگر توحید ربانی کے سسٹم سے ہم اپنی زندگی کو ہٹا نہیں سکتے. خیر یہ ٹاپک تفصیل طلب ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس میں رب العالمین نے تعلیم کی طرف توجہ دی ہے. جب جہالت کا دورہ تھا اور کائنات عالم ظلمت و جہول اور تاریک ماحول میں جھوج رہی تھی, ایسے عالم میں پیغمبر نے 40 سال تک ماحول کے سناٹے کو دیکھا. علماء سے پوچھے میرے رسول نے 40 سال کے اندر وہ اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے کہ دنیا صادق الوعد الامین کہہ کر کے پکارتی تھی, حضور کو سچا اور راستہ کہہ کے پکارتی تھی. جب میرے رسول نے 40 سال کے بعد کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ خدا کی عبادت کرو, اب ان کو مت پوچھو جس کو تم بناتے ہو بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے سب کو بنایا ہے. تو اس وقت خود خاندان کے ابو لہب نے سب سے پہلے آواز اٹھائی حضور کے خلاف, اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کی طرف جب رخ کیا تھا تو پہلا پیغام امت کے لیے نازل ہوا, اس کا نام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. مجھے بتائیں کہ قرآن آنے سے پہلے
पैगंबर कहलाने नबूवत से पहले क्या दुनिया के अंदर कोई इबादत नहीं करता था? दुनिया में इंसान नहीं आबाद थे आबाद, लेकिन खुदा को भूल चुके थे। दुनिया में इंसान थे मगर इल्म से कोरे थे। जहालत का ये आलम था। ये जो दरस निजामिया से वाकिफ है, सबे मौलका और दीवानी हमासा जो किताब पढ़ाई जाती है, उसमें सबे मौलका के हालात देखे, उलमा से पूछ के देखे आप। काबे की तख्ती के ऊपर सबे मौलका के कसीदे लटकाए जाते थे। इमरुल कैस की दास्तान सुन के देखो उलमा से, काबे के तकद्दुस का ये हाल था। नंगे होके तवाफ करते थे, खून जानवर का काबे पे छिड़क देते थे। सफा और मरवा पहाड़ पर नाइला और इसाक नाम से जो कुछ वहां पे खंडरात थे, इन उलमा से पूछे नताइज किसके थे? वो ये जहालत के नताइज थे। मेरे रसूल जब आए तो कुरैश बल्कि अरब के जजीरे के अंदर 17 आदमी लिखना जानते थे। सिर्फ उलमा की खास तवज्जो, 17 आदमी लिखना जानते थे। ये हुजूर की 40 साल की उम्र है, 17 आदमी लिखना जानते थे। 23 साल की कहकशा भरी नबूवत भरी जिंदगी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह लोगों के सामने पेश किया कि जब मेरे रसूल दुनिया से गए थे तो 1.25 लाख लोगों के हाथ में कलम की तवानाई अता फरमाई थी और पढ़ने लिखने का हुनर अता फरमाया था। और यही वजह है कि 1.25 लाख वो थे कि आज कायनात आलम में जहां जहां लोग हैं वहां इस्लाम की सदाकत को लोग तस्लीम करते हैं। यही वजह है कि सूरज निकल रहा है किधर? मक्के के अंदर इस्लाम शुरू हुआ, लेकिन पहली अजान मक्के में नहीं होती है, पहली अजान इंडोनेशिया में होती है। फजर की अजान की सर्वे रिपोर्ट है लोगों की कि पहली अजान इंडोनेशिया में होती है और आखिरी अजान 9 घंटे के बाद अमेरिका के टापू में होती है जाके। 9 घंटे तक फजर की अजान की सर्वे रिपोर्ट है। ये इस्लाम की खूबियां और कमालात हैं। अर्ज यह करना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, अपने दीन को पढ़ो, कुरान के करीब आओ। ये सैयद साहब ने मदरसा कायम किया है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल देना चाहता हूँ, लड़कियों के मदरसे जब तक कायम नहीं थे तो लोग मौलवी बनने से डरते थे कि अगर मौलवी बन गए तो शादी नहीं होगी। ये जोक नहीं है, ये मजाक नहीं है। लोग डरते थे कि मौलवी बन गए तो शादी कहाँ करेंगे। ये सादात के कदमों की बरकतें जिन्होंने मदरसे कायम किए और लड़कियों के मदरसे कायम करके मौलवियों पे एहसान किया कि आज इनको खुशी के साथ लड़कियां मिल रही हैं। ये हालात बीते हुए हैं, लोगों की दाढ़ियां उड़ा दी गई है। जब इल्म नहीं होता तो जहालत ये काम करवाती है। जब ये लड़कियों के मदरसे बने हैं तो मेरे पास फोन आ रहे हैं, हजरत लड़की है आलिमा बन चुकी है, कोई आलिम चाहिए। आज फोन आ रहा है कि आलिम चाहिए लड़का, और कल वो था कि अगर बाप किसी को आलिम बना देता उसको सोचना पड़ता था रिश्ता कहाँ करेंगे। इसलिए हर इलाके से लोग इकट्ठे हुए हैं। आप लोग इस बात को अपने पल्ले बांध के जाएं, जैसे कि मुझसे पहले सैयद साहब ने कहा कि हर इलाके के अंदर लड़कियों का ऐसा मदरसा कायम करना है जिस मदरसे के अंदर लड़की दीन सीखकर और उसमें अपने आने वाली नस्ल की हिफाजत कर सके। नारे तकबीर, ये जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मौलाना हाशिम साहब की बना, नारे तकबीर। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग जहाँ जगह है आपकी बैठ जाएं। आप हजरत तशरीफ रखें, हजरत अभी तशरीफ नहीं लाए, आप हजरत बैठ जाए अपनी जगह पे। अरे हजरत आएंगे ना तो इस तरह गाड़ी पे आएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप हजरत बिल्कुल नहीं सकेंगे आप। जैसे ही हजरत आएंगे इतना हो जाएगी। आप लोग तशरीफ रखिए, बस आगे का बयान शुरू होने वाला, आगे का प्रोग्राम चलेगा। बस आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस जिस इलाके से आए हैं हर इलाके के जिम्मेदार ये तय करें कि हमें लड़कियों का मदरसा बनाना है, लड़कों का मदरसा बनाना है। ये मदरसों का तकद्दुस है कि आज हमारे जनाजे पढ़ने वाले मौजूद हैं, कफन देने वाले मौजूद हैं, वरना
वरना इमाम बुखारी का इलाका देखे, जहाँ इमाम बुखारी पैदा हुए, जहाँ इमाम मुस्लिम पैदा हुए, वहाँ लोगों को कलमा ठीक से नहीं आता है। स्पेन खाली करवा दिया गया मदरसे ना होने की वजह से, और मदरसे सब बर्बाद हो गए। इसलिए आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि मदरसों को मजबूत करें, इमाम को मजबूत करें, उलमा को मजबूत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन, इस्लाम, कुरान और मजहब महज़ब मुक़द्दस इस्लाम की अहया व बका के लिए जीने और मरने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप हजरात बैठ जाएं इत्मीनान से।